హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవి సరస్వతి వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. శ్రీకృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్లో ఈరోజు మనము 3వ స్కందము 26వ అధ్యాయంలోని 59 మరియు 60వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యముల ద్వారా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరి కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 26వ అధ్యాయము 59వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. నాడ్యోస్య నిరభిద్యంత నాడ్యోస్య నిరభిద్యంత నాడ్యోస్య నిరభిద్యంత నాడ్యోస్య నిరభిద్యంత నాడ్యోస్య నిరభిద్యంత తాభ్యో లోహితమాభృతం. తాభ్యో లోహితమాభృతం. తాభ్యో లోహితమాభృతం. తాభ్యో లోహితమాభృతం. తాభ్యో లోహితమాభృతం. తాభ్యో లోహితమాభృతం. నద్యస్తత సమభవన్. నద్యస్తతః సమభవన్. నద్యస్తతః సమభవన్. నద్యస్తతః సమభవన్. నద్యస్తత సమభవన్. నద్యస్తతః సమభవన్. ఉదరం నిరభిద్యత. ఉదరం నిరభిద్యత. ఉదరం నిరభిద్యత. ఉదరం నిరభిద్యత. ఉదరం నిరభిద్యత. ఉదరం నిరభిద్యత. హరే కృష్ణ. ఒక్కొక్క లైన్.
नाड्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमावृतम् नाड्योऽस्य नाड्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो निरभिद्यन्ताभ्यो लोहितमावृतम् लोहितमावृतम् नाड्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमावृतम् नाड्योऽस्य नाड्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो निरभिद्यन्ताभ्यो लोहितमावृतम् लोहितमावृतम् नद्यस्ततः समभवन् उदरं निरभिद्यत तच्चस्ततः समभवन् उदरम् समभवद्धरं निरभिद्यत नद्यस्ततः समभवन् उदरं निरभिद्यत नद्यस्ततः समभवन् उदरम् निरभिद्यत हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం नाड्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमावृतम् नद्यस्ततः समभवन् उदरं निरभिद्यत नाड्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमावृतम् नद्यस्तः समभवन् उदरं निरभिद्यत हरे कृष्ण रामकृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण लक्ष्मीपालिका माता जी विशालवती माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी नाड्योऽस्य निरभिद्यन्तस्ताभ्यो लोहितमाभृतम् नद्यस्ततः समभवन् उदरं निरभिद्यत हरे कृष्ण हरे कृष्ण विशालवती माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाड्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमावृतम् नद्यस्तः समभवन् उदरं निरभिद्यत। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण जयप्रदा माता जी राम नारायण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाड्योऽस्य निरभिद्यस्तः ताभ्यो लोहितमावृतम् नद्यस्ततः समभवन् उदरं निरभिद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाड्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमाभृतम् नद्यस्ततः समभवन् उदरं निरभिद्यत। हरे कृष्ण सरला देवी माता जी हनुमा प्रसाद प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाड्योऽस्य निरभिद्यन्ता ताभ्यो लोहितमावृतम् नद्यस्ततः समभवन् उदरं निरभिद्यत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाड्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमावृतम् नद्यस्तः समभवन् उदरं निरभिद्यत। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण माधवी नीलपु माता जी शशिकला माता जी हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाड्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमाभृतम् नद्यस्ततः समभवन् उदरं निरभिद्यत। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाड्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमावृतम् नद्यस्ततः समभवन् उदरं निरभिद्यत। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण बी इंदुमती माता जी बाला सरस्वती माता जी
हरे कृष्ण प्रभु जी। नाड्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमावृतम् नद्यस्ततः समभवन् उदरं निरभिद्यत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाड्योऽस्य निरदन्ता ताभ्यो लोहिता मातृ न समभवन् उदरं निरभ्यत। हरे कृष्ण। ఓకే ప్రభుజీ, మిగిలిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ బుక్. హరే కృష్ణ. ఇంకా పిలవమంటారా ప్రభుజీ? నెక్స్ట్ Yes, ఈ కో హోస్ట్ ఇవ్వండి ప్రభుజీ. అది ఆఫ్ అయింది మళ్ళీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. నాడ్యః నాడులు, అస్య విరాట్ రూపపు నిరభిద్యంత ప్రకటమయ్యను తాభ్యః వాని నుండి లోహితం రక్తము ఆభృతం ఏర్పడినవి నద్యః నదులు తతః వాటి నుండి సమభవన్ ఏర్పడినవి ఉదరము నిరభిద్యత ఏర్పడినవి. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. విరాట్ రూపమునందు నాడులు ఆ పిదప రక్తము ప్రకటమైనవి, వాటి ప్రకటముతో నదులు నాడులకు అధిష్టాన దేవతలు ఏర్పడినవి, పిమ్మట ఉదరము ఏర్పడినది. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. విరాట్ రూపమునందు నాడులు ఆ పిదప రక్తము ప్రకటమైనవి, వాటి ప్రకటముతో నదులు నాడులకు అధిష్టాన దేవతలు ఏర్పడినవి, పిమ్మట ఉదరము ఏర్పడినది. హరే కృష్ణ. భాష్యము. రక్తనాడులు నదులతో పోల్చబడినవి. విరాట్ రూపమునందు నాడులు ప్రకటమైనంతనే వివిధ లోకములందు నదులు కూడా ప్రకటమైనవి. నదుల అధిష్టాన దేవతయే నాడీ మండలమునకు కూడా అధిష్టాన దేవత. నాడి బలహీనతచే బాధపడు వారికి ప్రవహించు నదిలో తలమునక స్నానమును ఆయుర్వేద వైద్య విధానము ఉపదేశించుచున్నది. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 26వ అధ్యాయము 60వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్.
क्षुत्पिपासेततस्याताम् क्षुत्पिपासे ततस्याताम् क्षुत्पिपासेततस्याताम् क्षुत्पिपासे ततस्याताम् क्षुत्पिपासेततस्याताम् क्षुत्पिपासे पिपासे ततस्याताम् तस्याताम् समुद्रस्त्वेतयोरभूत् 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 अतास्य हृदयं भिन्नम् अतास्य हृदयं भिन्नम् अतास्य हृदयं भिन्नम् हृदयान्मन उत्थितम् हृदयान्मन उत्थितम् हृदयान्मन उत्थितम् हरे कृष्ण क्षुत्पिपासेततस्याताम् समुद्रस्त्वेतयोरभूत् क्षुत्पिपासे ततस्याताम् समुद्रस्त्वेतयोरभूत् क्षुत्पिपासेततस्याताम् समुद्रस्त्वेतयोरभूत् क्षुत्पिपासे ततस्याताम् समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अतास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम् हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम् अतास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम् अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम् हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం क्षुत्पिपासे ततस्याताम् समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अतास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम् क्षुत्पिपासे ततस्याताम् समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम् हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण चंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षुत्पिपासे ततस्यातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्षुत्पिपासे ततस्यातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम्। हरे कृष्ण। निर्जा माता जी, वयस लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षुत्पिपासे ततस्यातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अथस्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
क्षुत्पिपासे ततस्यातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण उमापति प्रभु जी, प्रकाश राव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्षुत् पिपासे ततस्यातां समुद्रस्वेतयोरभूत् अतास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मान उत्थितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणमालु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षुत्पिपासे ततः स्यातं समुद्रस्वेतयोरभूत् अथस्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण अरुणा मंगूरू माता जी, राजेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षुत्पिपासे ततस्यातां समुद्रस्वेतयोरभूत् अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षुत्पिपासे ततस्यातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम्। हरे कृष्ण वेंकट नरसारेड्डी प्रभु जी, भास्कर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्षुत्पिपासे ततः स्वातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उद्दितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षुत्पिपासे ततः स्यातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अधस्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मान उत्थितम्। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण नलिनी मोहन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षुत्पिपासे ततः स्यातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। సో ఈ శ్లోకం యొక్క పదాల అర్థాలు చూద్దాము. హరే కృష్ణ. క్షుత్ పిపాసే, क्षुत्पिपासे ఆకలి దప్పులు, తతః పిదప స్యాతాం ఉత్పన్నమైనవి సముద్రః సముద్రము ఏతయోః వాని నుండి అభూత్ ప్రకటమయ్యను అత పిదప అస్య విరాట్ రూపపు హృదయము భిన్నం ప్రకటమయ్యను హృదయాత్ హృదయము నుండి మనః మనసు ఉత్థితం ప్రకటమయ్యను. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. తదనంతరము క్షుత్పిపాసలు ఉత్పన్నమయ్యను, వాటితో పాటు సముద్రములు ప్రకటమయ్యను. అటు పిమ్మట హృదయము ప్రకటము కాగా దానితో పాటు మనసు ప్రకటమయ్యను. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్. తదనంతరము
తదనంతరము క్షుత్పిపాసలు ఉత్పన్నమైనవి వాటితో పాటు సముద్రములు ప్రకటమయ్యను అటు పిమ్మట హృదయము ప్రకటము కాగా దానితో పాటు మనసు ప్రకటమయ్యను. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఉదరమునకు అధిష్టాన దేవత సముద్రుడు. ఉదరమందే క్షుత్పిపాస భావనలు కలుగుచుండును. క్షుత్పిపాసనలు సక్రమంగా లేనప్పుడు ఆయుర్వేద వైద్యమును అనుసరించి సముద్ర స్నానము ఉపదేశింపబడుచుండును. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇవి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యములు ఈ శ్లోకమునకు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 26వ అధ్యాయము అయినటువంటి భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ప్రధాన తత్వములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఇక్కడ మనకి ఆ కపిల భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, ఈ విశ్వమునందు ఆ విరాట్ పురుషుడు ప్రత్యక్షమై, సో ఆ విరాట్ పురుషుడి యందు వివిధ అంగములు ఏ విధంగా అంటే వివిధ సామగ్రి ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి జీవులకు ఉండేటువంటి ఆ ఇంద్రియాలు వివిధ అంశాలు ఏ విధంగా ఉత్పన్నమైనవి అనేటువంటిది ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ క్రమంలో ఆయన ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో నిన్నటి శ్లోకాల్లో మనం చూసినటువంటివి అంటే అంతకుముందు కంటిన్యూషన్ గా ఆయన చెప్పినటువంటిది ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ విరాట్ పురుషుడి యందు చర్మము, పిదప రోమములు, గడ్డాలు, మీసములు వచ్చి అటు పిమ్మట ఔషధాలన్నీ కూడా ప్రకటితమవడము, ఆ తర్వాత ఉపస్థేంద్రియము ఉత్పన్నము కావడము, ఆ ఉపస్థేంద్రియము అయిన తర్వాత వీర్యము, జలానికి అధిష్టాన దేవత ప్రకటం కావడము, ఆ తర్వాత వాయువు, తర్వాత తదీంద్రియములు రావడము. అలాగే ఎప్పుడైతే ఆ వీర్యము, వాయువు ఇవి ఉత్పన్నమవుతున్నాయో వాటితో పాటుగా ఆ విశ్వమంతటికి కూడా భయాన్ని కలిగించేటువంటి మృత్యుదేవత కూడా ఆవిర్భవించెను అనేటువంటి అంశాన్ని చూసినటువంటిది. సో ఆ తర్వాత ఇంకా ఆ విరాట్ పురుషుడిలో 2 చేతులు ప్రకటితము కావడము, ఆ చేతులతో పాటు ఆ శక్తులు పట్టుకోవడము, వదిలివేయడము అనేటువంటి శక్తులు కావడము,
అలాగే వాటికి అధిష్టాన దేవతగా ఉన్నటువంటి ఇంద్రుడు ప్రకటితం కావడం, ఆ తదనంతరము పాదాలు, అలాగే వాటి వలన కలిగేటువంటి చలన శక్తి, పిదప వాటి అధిష్టాన దేవత విష్ణువు, అంటే ఆ గతి శక్తికి సంబంధించినటువంటి ఆ విష్ణువు ప్రకటితమైనటువంటి అంశాలు చూసినటువంటి ఆ చలనానికి అధిష్టాత విష్ణువుగా ఉన్నటువంటి సో ఆ విష్ణువు ప్రకటితమైనటువంటి అంశాన్ని చూసి, సో ఇక ఈరోజు ఈ శ్లోకాల్లో మనకి చెప్తున్నటువంటి అంశము ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన ఆ విరాట్ పురుషుడి యందు ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ, నాట్యోస్య నిరవిద్యంత తాభ్యో లోహితమాభృతం నద్యస్తత సమభవన్ ఉదరం నిరభిద్యత. సో విరాట్ రూపమునందు ఆ విరాట్ పురుషుడి యందు నాడులు రావడము, ఆ పిదప రక్తము ప్రకటితమైనవి అని చెప్తున్నారు. వాటి ప్రకటనతో పాటుగా నదులు, ఆ నాడులకు అధిష్టాన దేవతలుగా ఉన్నటువంటి నదులు వారు కూడా ఏర్పడారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ విరాట్ పురుషుడి యందు నాడులు, రక్తము ప్రకటితమై వాటితో పాటుగా ఆ నాడులకు అధిష్టాన దేవతలైనటువంటి నదులు ప్రకటితమైన పిమ్మట ఉదరము ఏర్పడినది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో ఈ రక్తనాడులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అంటే ఆ విరాట్ పురుషుడిలో విశ్వంలో ఉండేటువంటి ఆ నదులన్నీ కూడా ఆ విరాట్ పురుషుడి యొక్క ఆ రక్త నాడులుతో ఇక్కడ చెప్తుంది. అంటే రక్తనాడులన్నీ కూడా నదులతో పోల్చబడినవి, ఆ విరాట్ పురుషుడి యొక్క రక్తనాడులు ఆ నదులతో పోల్చబడినవి అనేటువంటి. అలాగే ఆ విరాట్ రూపమునందు ఎప్పుడైతే నాడులు ప్రకటితమైనవి వెంటనే ఆ వివిధ లోకాలయందు నదులు కూడా ప్రకటితమైనవి. అంటే అవే ఆ నదులు ఆ విరాట్ పురుషుడి యొక్క నాడులుగా ఇక్కడ మనకి రక్తనాడులుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. సో కాబట్టి ఆ వివిధ లోకాలలో ఉండేటువంటి నదులు ప్రకటితమైనవి అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ తర్వాత నదుల అధిష్టాన దేవత ఏ ఆ నాడీ మండలంకు కూడా అధిష్టాన దేవత అయి ఉన్నారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, మన ఆయుర్వేద శాస్త్రాలలో మనకున్నటువంటి శాస్త్రాల్లో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఎవరికైనా వ్యక్తులకు నాడీ వ్యవస్థ బలహీనంగా ఉండి వారు నాడుల బలహీనతలతో బాధపడుతూ ఉన్నట్లయితే అటువంటి వారిని నదీ స్నానం చేయమని చెప్తుంటారు. నది స్నానం చేయడం వల్ల ఆ నాడులు యాక్టివేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆ నాడులకు అధిష్టాన దేవతలు నదులుగా ఉన్నటువంటి కాబట్టి ఆ నదీ స్నానము చేయమని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఆయుర్వేద వైద్య విధానంలో ఉపదేశించబడినటువంటి అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ తర్వాత శ్లోకంలో ఆయన ఇంకా ఈ విధంగా కంటిన్యూ చేస్తూ, క్షుత్పిపాసే తతస్యాతాం సముద్రస్వేతయోరభూత్ అతాస్య హృదయం భిన్నం హృదయాన్మనన ఉత్తితం. సో ఇక్కడ ఆ క్షుత్పిపాసే అంటే ఇక ఆకలి దప్పులు ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా నాడులకు అధిష్టాన దేవతలు ఏర్పడిన తర్వాత ఉదరము ఏర్పడిన తర్వాత ఇక ఉదరంతో పాటు ఆ ఉదరం ఏర్పడిన పిదప తదనంతరం సో ఆకలి దప్పులు ఉత్పన్నమైనవి అని చెప్తున్నారు. ఆకలి దప్పులు అనేటువంటి ఇవి ఈ జగత్తులు విశ్వాలలో ఉత్పన్నమైనవి. ఆకలి దప్పులతో పాటు సముద్రములు కూడా ప్రకటితమైనవి. అంటే ఇక్కడ సముద్రము ఆ మన ఉదరంకి అధిష్టానం ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. సో కాబట్టి మరి ఆ సముద్రం కూడా ప్రకటితమైంది అని చెప్తున్నారు. ఆ తరువాత హృదయం ప్రకటితమైంది. హృదయం నుండి
ఆ హృదయంతో పాటు మనస్సు కూడా ప్రకటితమైనది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ కపిల భగవానుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను తన యొక్క సాంఖ్య తత్వంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. సో మరి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో ముఖ్యంగా ఆ ఉదరమునకు అధిష్టాన దేవత సముద్రుడు, ఆ ఉదరమునందే ఆ క్షుత్ పిపాస భావనలు అంటే ఆకలి మరియు దప్పికలు అనేటువంటి భావనలు ఆ ఉదరం అందే కలుగుతూ ఉన్నాయి. సో మరి ఆ ఉదరానికి అధిష్టాన దేవత సముద్రుడు అని చెప్తాడు. సో అందుకే ఇక్కడ మనకి శాస్త్రాలలో చెప్పబడినట్లుగా మనకి ఆకలి దప్పుకలు సక్రమంగా లేనప్పుడు ఆయుర్వేద వైద్యమును అనుసరించి సముద్ర స్నానాలు చేయమని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సముద్ర స్నానం చేయడము మనకి శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఆయుర్వేద వైద్యమును అనుసరించి సముద్ర స్నానము ఉపదేశించబడుచున్నది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తుంది. సో ఇక్కడ మనము ముఖ్యంగా గమనించవలసినటువంటి అంశాలు సో ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్నాయి. కానీ మనకి ఈ విరాట్ పురుషుడుకు సంబంధించినటువంటి వివిధ అవయవాల వర్ణనను అనుసరించి మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఎందుకంటే ఈ సమాజంలో మనం చూస్తూ ఉంటాము అనేక రకాలైనటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నటువంటి వారు కొంతమంది చాలా అంటే విపరీతమైనటువంటి ధోరణులతో, అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తుచ్చంగా నీచంగా ఆలోచిస్తూ దేవదేవుడు అనేటువంటి వాడు ఒక జడమైనటువంటి వాడు, నిరక్రియుడు అని చెప్తూ ఉంటారు, క్రియారహితుడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి శూన్యం భావన, నిరాకార భావనల్లో ఉండేటువంటి, కానీ ఇక్కడ ఆ కపిల భగవానుడు వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే అంతకుముందు మనకి 2వ అధ్యాయంలో ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పరీక్షిత్ మహారాజుకు వివరించినట్లుగాను ఇక్కడ కపిల భగవానుడు తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతికి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ వివరణల, అంటే ఆ అవయవాల యొక్క వర్ణనను అనుసరించి మనము ఈ సమాజంలో ఉండేటువంటి కొంతమంది ఆ తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, లేదా వాళ్ళు ఆలోచించేటట్టుగా వారు అల్పంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్లుగా ఆ దేవదేవుడు అంటే ఆ భగవానుడు అనేటువంటి వాడు ఒక జడ పదార్థము కాదు, అంటే అతడు క్రియారహితుడు కాడు, అతడు క్రియాశీలుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు, అతడు ఆ కాలగమనంతో పాటు చరించేటువంటి వాడు. సో కాలంతో పాటు, ఎందుకంటే అనాదిగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవానుడి యొక్క అంశగా ఉన్నటువంటివి మనకి ఇక్కడ వివిధమైనటువంటి వాటిని ప్రకటిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ దేహాలన్నీ కూడా, ఇవన్నీ అంగాలన్నీ, ఇవన్నీ క్రియలు యాక్టివ్గా ఉండేటువంటివిగా మనం ఇప్పుడు భౌతిక జగత్తులో చూస్తూ ఉన్నటువంటివి. వాయువును చూస్తున్నాము, గాలిని చూస్తున్నాము, వెలుతురు చూస్తూ ఉన్నటువంటివి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క నుండి వచ్చినటువంటి అంశాలు అనేటువంటిది వారు తెలుసుకోకుండా, అలాగే సమాజాన్ని కూడా తప్పుదావి పట్టిస్తూ ఉన్నటువంటి వారుగా చెప్తూ, అంటే నీచంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ విధానాలు కాకుండా ఆ భగవానుడు అనేటువంటి వాడు కాలగమనంతో పాటు ఆయన చలిస్తూనే ఉంటాడు. అందుకే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో చెప్తారు, ఓ అర్జున, భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన ప్రతిదీ నాకు తెలుసు, కానీ నేనెవడికి తెలియదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆయన కూడా అంతకుముందు, కాకపోతే ఆయన అర్జున్తో అంతకుముందు చెప్తారు, ఓ అర్జున, నీకు నాకు అనేక జన్మలు గడిచినవి, నీవు దాన్ని మర్చిపోతావు, నాకు అది గుర్తు ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దేహము అనేటువంటిది దివ్యమైనటువంటిది, మనది భౌతికమైనటువంటి దేహాలు కనుక మనం మర్చిపోయేటువంటి అవకాశము ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ ఈ వర్ణనను అనుసరించి, ఎందుకంటే అక్కడ మనకి ఈ కపిల భగవానుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటివి, అంతకుముందు ఇంకా ఉన్నటువంటి ఈ అంశాల ద్వారా
మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం ఏమిటంటే ఆ భగవానుడు తన ప్రస్తుత కర్మలతో పాటు భూత భవిష్యత్ కర్మలన్నింటినీ కూడా అతడు తెలుసుకుని ఉన్నటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఆయనకి తెలియనిదంటూ ఏదీ లేదు. సో అదే అంశాన్ని సాక్షాత్తు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత యందు వివరించినటువంటి అంశాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆ భగవానుడు మరి ఆయనకి తెలియనిదంటూ ఏదీ లేదు. ఆ భగవానుడి యొక్క కర్మలే అయినటువంటి ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలు ఆ ప్రతిక్రియల ద్వారానే ఈ బద్ధ జీవులందరూ కూడా నడుపబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఆయన మనకి భగవద్గీత 7వ అధ్యాయంలో తెలియచేస్తూ ఉంటారు. ఏంటంటే ఆయన అందులో తెలియబడినటువంటిగా అంటే ఈ ప్రకృతి గుణాల స్వభావం ద్వారానే ఈ ప్రకృతిలోనికి వచ్చినటువంటి జీవులు ఆ భగవంతుని అంశాలైనప్పటికీ కూడా ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల ద్వారా బద్ధులై బద్ధ జీవనాలుగా వారు బద్ధ జీవులుగా నడపబడుచున్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఏంటంటే అందులో చెప్తారు ఆయన సత్వగుణము రజోగుణము లేదా తమో గుణానికి చెందిన జీవుని యొక్క భావాలన్నీ నా శక్తి చేతనే కలిగాయని తెలుసుకోవలసింది. సో మరి ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటిది కూడా భగవంతుడి నుండి వచ్చినటువంటిదే కదా. మరి అంటే ఆయన చెప్తారు నేనే సమస్తమైన సర్వస్వతంత్రుడను. ఇవన్నీ ఆయన నుండే వచ్చినప్పటికీ ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం సువాసన అనేటువంటిది పువ్వు నుండి వచ్చినప్పటికీ పువ్వు వాసన బయటికి వచ్చిన తర్వాత వేరువేరుగా ఉంది. సో మరి ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు సర్వము అయినప్పటికీ ఆయన నుండే అన్నీ ఉన్నప్పటికీ ఆయన స్వతంత్రుడు అని చెప్తుంటారు. నేను ప్రకృతి గుణాల ఆధీనములో లేను, ఎందుకంటే దానికి విరుద్ధంగా అవే నాలో ఉన్నాయి అని ఆ భగవానుడు చెప్పినటువంటి అంటే ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి భౌతిక కార్యాలన్నీ కూడా ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క ఆధీనంలో నడపబడుతూ ఉన్నాయి. మరి ఆ ప్రకృతి గుణాలన్నీ కూడా దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి నుండే ఉత్పన్నమైనటువంటివి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క ఒక అంశ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆ విరాట్ రూపము నుండి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నటువంటివి కనుక ఇవన్నీ కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుడి ద్వారానే వస్తున్నట్టు. అంతేకాని ఈ భౌతిక జగత్తులో మాయావాదులు కొన్ని సాంప్రదాయవాదులు వారు చెప్పేటట్లుగా ప్రకృతిలో జరిగేటువంటి ఏ కర్మ కూడా గుడ్డిది కాదు అని చెప్తారు. అందుకే మనం కొన్ని సాంప్రదాయాలు చెప్తూ ఉంటే మూఢనమ్మకాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో ఏది కూడా గుడ్డిది కాదు అని చెప్తున్నాం. ఏది కూడా అప్రయత్నంగా సిద్ధించున్నది కాదు అనేటువంటిది అన్నీ కూడా భగవానుని యొక్క ఆ భగవానుడు ప్రతి కర్మల వెనుక శక్తి అదే భగవానుడి యొక్క నిర్దేశమైనటువంటి శక్తి ఉన్నది కనుక భగవానుడు ఎప్పుడు కూడా క్రియారహితుడు కాడు అని చెప్తారు. అది ఒకవేళ ఆ విధంగా భావించినట్లయితే అంటే నిరాకారవాదులు అని శూన్యం అనేటువంటి భావనలు ఎవడైనా ఉన్నట్లయితే అది తప్పు భావన మాత్రమే అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మనకి కొన్ని సామెతలు చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు చెప్తాం. ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవానుడు ఆ దేవదేవుడు స్వయంగా వనరించుతున్నటువంటిదే సమస్తము అనేటువంటిది ఆ వేదాలలో తెలియబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే ఆ భగవానుడి యొక్క అనుమతి లేనిదే గడ్డిపోచ కూడా కదలదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సమస్త విశ్వాలు వాని యొక్క అధిపతులు. మరి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం అధిపతులు విశ్వాల యొక్క అధిపతులు ఎవరు? బ్రహ్మలు కదా. మన ఈ చిన్న విశ్వమైనటువంటి ఈ బ్రహ్మాండానికి అధిపతి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ, అలాగే అష్టముఖ బ్రహ్మ, 16 ముఖాలు బ్రహ్మ, 32 ముఖాలు, ఆ విధంగా బ్రహ్మలు అనేకంగా ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వాలకు అధిపతులు అయినప్పటి కేవలము వారందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆదేశం మేరకు పనిచేస్తూ ఉండేటువంటి వారే. కాబట్టి ఆ విశ్వాలకు మరియు విశ్వాల యందు ఉండేటువంటి వివిధ లోకాలకు ఆధారమైనటువంటి ప్రతిదీ కూడాను ఆ భగవానుడు అంటే ఇక్కడ ప్రతిదానికి కూడా మనకి ఆధారంగా ఉన్నటువంటి ఆ విరాట్ పురుషుడు కేవలం ఆయన యొక్క శ్వాస ద్వారా వాయువులు రావడము, నదులు, వృక్షాలు, వాయువు గడిచేటువంటి కాలం ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవానుడు ద్వారానే వస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోవలసినటువంటి. సో కాబట్టి మరి
మానవులు అయినటువంటి ఆ నిరాకార భావనతో మోసపోకుండా ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి, ఆ సాకార రూపం, ఆ భగవానుని యొక్క సాకార రూపంపైనే మనము దృష్టిని సారించి ఆ భగవంతుని కృష్ణ చైతన్యంలో ఒక సుందరమైనటువంటి శ్యామ సుందర రూపమైనటువంటి ఆ భగవానుణ్ణి మనం దర్శించుకుంటూ చేయవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా అక్కడ అంతే కాకుండా భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, నిరాకారవాదులు సాకారవాదులలో మరి ఏది ఉత్తమమైనటువంటి అంశము అనేటువంటి దానికి కూడా ఆయన సమాధానం చెప్తారు. నిరాకార విధానము చాలా కష్టాలతో కూడినటువంటిది, దానిని అంటే ఆ విధానాన్ని అనుసరించడము అనేటువంటిది కష్టంతో కూడుకున్నది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి భక్తి విధానాలలో ఉండేటువంటి భక్తి యోగము, జ్ఞాన యోగులలో భక్తి యోగులే ఉన్నతులు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తారు. చెప్పబడినటువంటి అంశాలలో మనకి కృష్ణ భగవానుడు 12వ అధ్యాయంలో కూడా ఒక శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశము, ఆ పరమ పురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వము పట్ల మనసును ఆసక్తమైన వారికి ప్రగతి చాలా కష్టంతో కూడుకుంటుంది. ఆ పద్ధతిలో ముందుకు పోవడము దేహదారులకు సర్వదా కష్టమే అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ అధ్యాయం 12వ అధ్యాయంలోనే మొదటి శ్లోకంలో అర్జునుడు అడుగుతాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని, నీ యొక్క భక్తియుత సేవలో సర్వదా నెలకొనేటువంటి వారు లేదా అవ్యక్త నిరాకారమైనటువంటి బ్రహ్మను అర్చించేటువంటి ఆ ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావించబడతారు అనేటువంటిది అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్న. సో దానికి ఆయన సాకార రూపమే అని చెప్తూ ఎందుకు అనేటువంటి దాన్ని కూడా ఆయన చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ పరమ పురుషుని యొక్క అవ్యక్త నిరాకార తత్వం పట్ల ఎవరికైతే మనసు ఆసక్తమవుతుందో వారు ప్రగతి సాధించడం అనేటువంటిది కష్టంతో కూడుకున్నది అని చెప్తారు. ఆ మార్గాన్ని, అంటే ఆ మార్గం నుంచి కూడా అంతిమ గమ్యము అనేక జన్మల తర్వాత, బహుజన్మల తర్వాత ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు అని చెప్పినప్పటికీ ఆ మార్గము ఏదైతే ఉందో, అంటే ఆ నిరాకార భావన యందు ఆసక్తులైనటువంటి వారు అనేక బాధలను ఓర్చుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో అనేకమైనటువంటి క్లేశాలకు గురి అయిన తర్వాత పిదప వారు, అంటే ఆ జ్ఞానయోగులుగా ఉండేటువంటి వారు చివరికి సర్వము వాసుదేవమయము అని తెలుసుకుని మరలా అంతిమంగా భక్తి యొక్క మార్గంలోనికే వస్తారు అని చెప్తారు. సో కనుకనే మరి ఆ భగవానుడు అనేటువంటి వాడు సాకారుడే కానీ నిరాకారుడు కాదు. అందుకే ఇక్కడ ఈ కపిల భగవానుడు ఆ తత్వాలను వివరిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి విస్తారాలు, ఆ భగవంతుడు ఏ విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నాడు, సో ఈ మొత్తముకి ఆ భగవానుడే కారణము అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరికొంత వివరణ ఆ భగవానుడి యొక్క ఆ రూపాలు, వాటికి సంబంధించినటువంటి మరికొన్ని నెక్స్ట్ శ్లోకాలలో చూద్దాము. హరే కృష్ణ.